morning, dear students. How are you all? I hope all of you are fine at home. Dear students, once again, welcome in the video lecture of English of Standard 11. Dear students, in the previous lecture, we discussed about true and false statement of Unit 3. Today, in this video lecture, we will discuss about the true and false statement of Unit 4, including its both the reads. But before we proceed with the true and false statement, let's recall the content of the both the reads one by one. First of all, we will discuss about the content of the first read of Unit 4, that is entitled as Mind, Body and Medicine. Unit 4 read 1 જેનું title છે Mind, Body and Medicine. Here in this lesson, you know that the information about Ayurveda healing, the information about the physical disease and psychological disease, the cause of physical and psychological disease, their remedies, and their interrelation of physical and psychological disease, all these things are described. And healings of Ayurveda treatment is described in this read in detail. આગળ ઓનલાઈન જે લેક્ચર્સ હતા એની અંદર પાઠ આપણે વ્યવસ્થિત ચલાવ્યો જ છે એટલે યુ નો એકચ્યુઅલી ધ કન્ટેન્ટ બટ ધીસ ઇઝ જસ્ટ ટુ રિમાઇન્ડ યુ the content whatever you had already learnt. Dear students, in this read, the author says that all of us are different, both physically and mentally, both, all of us in this world are different in many ways. Then the author says that according to the Ayurveda, physical disease occur mainly owing to the external factors. The author describes the reason for physical disease. The cause of physical disease is always external factor. Like there are two factors that cause physical disease, and that is wrong diet and exposure to pathogens. આ બે વસ્તુઓ રોંગ ડાયટ એટલે કે અનુચિત આહાર અને એક્સપોઝર ટુ પેથોજિન્સ એટલે હાનિકારક તત્વો, વાયરસ છે, ફૂગ છે, બેક્ટેરિયા છે, એવા હાનિકારક તત્વો જે છે એ ખોરાક દ્વારા શરીરમાં જાય એને કારણે ફિઝિકલ ડિસીઝ થાય છે. Then the author talks about the cause of mental disease, which we can identify as psychological disease. That psychological disease are mainly arise from internal factors. માનસિક રોગ છે તે મોટે ભાગે આંતરિક પરિબળો માનસિક રોગને માટે કારણભૂત બને છે. Just like wrong use of senses and the increase of negative emotions, ઇન્દ્રિયોનો અનુચિત ઉપયોગ અને નકારાત્મક લાગણીઓનો અતિરેક થઈ જાય તો એને પરિણામે ઘણી બધી માનસિક બીમારીઓ આવી શકે. That's why here the author advises us to develop the habit of positive thinking, because positive thinking affects our body. આપણે હકારાત્મક વિચારધારા અપનાવીશું તો ચોક્કસ આપણી ફિઝિકલ ફિટનેસ ઉપર એની અસર પડે જ છે. બિકોઝ ફિઝિકલ એન્ડ સાયકોલોજીકલ ડિસીઝ આર ઇન્ટરરિલેટેડ વિથ ઇચ અધર. શારીરિક અને માનસિક બીમારી જે છે તે એકબીજા સાથે ઇન્ટરરિલેટેડ છે. વન સેલ્ડમ અકર્સ વિધાઉટ ધ અધર. ફિઝિકલ કંઈક ડિસીઝ આપણને થયો હોય તો એની અસર મન ઉપર પડે જ છે, અને માનસિક રીતે જો આપણું મન વ્યગ્ર હોય, અશાંત હોય, ઇફ વી આર અપસેટ સાયકોલોજીકલી, દેન ઓબ્વિયસલી અવર માઇન્ડ અફેક્ટ્સ અવર બોડી. સો બોથ ફિઝિકલ એન્ડ સાયકોલોજીકલ ડિસીઝ આર interrelated. Then the author says that lasting disease એટલે લાંબો સમય ચાલનારી બીમારીઓ. લાસ્ટિંગ ડિસીઝ હેવ સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ્સ. લાંબો સમય ચાલનારી બીમારીઓ જેવી કે કોઈને હાર્ટની બીમારી કે કોઈ ક્રોનિક ડિસીઝ હોય, કિડનીની બીમારી હોય, ડાયાબિટીસ તો હવે જો કે આજના જમાનામાં નોર્મલ થઈ ગયું છે, પણ પેરાલિસિસ હોય કે કિડનીનો પ્રોબ્લેમ હોય તો આવી લાંબો સમય ચાલનારી ક્રોનિક ડિસીઝના જે પેશન્ટ હોય એ જો તમે ઓબ્ઝર્વ કરો તો એમના
આ જે ડિસીઝ છે એની અસર એમને મન ઉપર પડતી હોય છે. સો લાસ્ટિંગ ડિસીઝ હેવ સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ. લાંબો સમયથી કોઈ બીમારીથી પીડાતા હોય તો એમનો નેચર થોડો ટેમ્પરામેન્ટ, થોડો સ્વભાવ ચીડિયો થઈ ગયો હોય, ઉદાસીમાં રહેતા હોય, એટલે ડિસીઝની અસર મન ઉપર પડે જ છે એવું ઓથરનું કહેવાનું થાય છે. એન્ડ વી હેડ ઓલ્સો ઓબ્ઝર્વડ, ઓકે, in this modern developed world our problems are mainly psychological. મોટાભાગના ડિસીઝ છે એનું જો આપણે મૂળ જોઈએ તો મોટે ભાગે સાયકોલોજીકલ, બિકોઝ અવર મટીરિયલિસ્ટિક નીડ્સ આર મેની. ભૌતિક સુખ સુવિધા સગવડો વધી હોવા છતાં all of us suffer from psychological unrest and that is the cause of physical disease. આજે રોટી, કપડાં, મકાન એવી બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ, આ ઉપરાંત બીજી પણ ઘણી બધી મટીરિયલિસ્ટિક સગવડો વધી છે, કમ્ફર્ટ ઝોન્સ, કમ્ફર્ટના સાધનો ઘણા બધા વધ્યા હોવા છતાં પણ આપણે આજની લાઈફસ્ટાઈલ, મોડર્ન યુગની લાઈફસ્ટાઈલ એવી છે કે આપણે હંમેશા આપણું મન અશાંત રહે છે. વી આર એટ અનરેસ્ટ સાયકોલોજીકલી અને ધેટ અફેક્ટ અવર બોડી અને એની અસર બોડી ઉપર પડે છે. ધીસ અનરેસ્ટ મે મેનિફેસ્ટ એઝ અ ફિલિંગ ઓફ લોનલીનેસ. અને આ અનરેસ્ટ, સાયકોલોજીકલ અનરેસ્ટ કેવી રીતે દેખાય છે, એના લક્ષણો શું છે? તે તો માણસને એકલપણું લાગે છે, એને હંમેશા એમ થાય છે કે મારી કોઈ કદર નથી કરતું, મને કોઈ પ્રેમ નથી કરતું, આવા પ્રકારની લાગણી મનુષ્ય અનુભવે છે. So here the author, the writer wants to say that our very way of life breeds unhappiness. ફિઝિકલ ડિસીઝ ઉપરાંત પણ આપણી જે આજના ભાગદોડ ભરી હેક્ટિક લાઈફ, મોનોટનસ લાઈફ જે છે, આપણી જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ જ અનહેપીનેસને જન્મ આપે છે. Because we have hectic and unstable routine in which there is little peace or contentment everywhere, in any field, in any age. Everyone feels cutthroat competition for everything. દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક ઉંમરની વ્યક્તિ આજે કોઈને કોઈ બાબત માટે કટથ્રોટ કોમ્પિટિશન અનુભવે છે અને એને કારણે માનસિક તાણ અનુભવે છે. અને આ માનસિક તાણ અનુભવે છે, માનસિક અજંપો, અશાંતિ અનુભવે છે, એની અસર એના બોડી ઉપર, ફિઝિકલ જે ફિટનેસ છે એના ઉપર પડે છે. બિકોઝ વી આર નેવર સેટિસ્ફાઈડ વિથ વોટ વી હેવ. વી ઓલવેઝ ક્રેવ ફોર સમથિંગ મોર. વી ઓલવેઝ વોન્ટ સમથિંગ મોર. આપણને હંમેશા આપણી પાસે જે છે એનાથી સંતોષ નથી, મગજમાં શાંતિ નથી અને હંમેશા વધુને વધુ જોઈએ છે. અને આ એક પેલું મૃગ તૃષ્ણા જેવું છે, મૃગજળ જેવું છે, જે નથી એની પાછળ આપણે દોટ મૂકીએ છીએ અને સાયકોલોજીકલ અનરેસ્ટ ફીલ કરીએ છીએ. So the author says that we live in an artificial world dominated by urban landscape and mass media. અને ત્યાર પછી ઓથર આયુર્વેદની વાત કરે છે that આયુર્વેદ is the best, Ayurveda provides the best remedy both for physical and psychological disease. આયુર્વેદ જે છે આજે તો તમે સાંપ્રત સમયમાં જોયું હશે, કોરોના કાળમાં તો આપણે ઘણા બધા, આખી દુનિયા આયુર્વેદ તરફ પાછી વળી છે. જે કામ એલોપેથી નથી કરી શકતું એ કામ આયુર્વેદ કરી શકે છે. ધેટ યુ નો નાવાડેઝ. આયુર્વેદ જે છે એ રોગને જડ મૂળથી ઉખેડે છે. એલોપેથી જે છે તે ટેમ્પરરી રિલીફ આપે છે, તરત રિલીફ આપે છે, પણ ફરીથી પાછો રોગ થવાની શક્યતા ખરી. જ્યારે આયુર્વેદ જે છે એ રોગનું જડ મૂળથી કારણ શોધીને ફરીથી એ રોગ ન દેખાય એ રીતે સારવાર કરે છે. એટલે હિયર ધ ઓથર મેન્શન્સ ધ લેવલ્સ ઓફ આયુર્વેદ હિલિંગ. that Ayurveda teaches us harmony with nature. નેચર એટલે કુદરત, કુદરત સાથેની હાર્મની આયુર્વેદ આપણને શીખવે છે. ઉપરાંત આયુર્વેદ ઓલ્સો ટીચીસ us સિમ્પ્લિસિટી એન્ડ કન્ટેન્ટમેન્ટ. ઓકે, તો મોટા મોટા તમે જોયું હશે, આપણે અત્યારે કોરોના વાયરસની જ આપણે વાત કરીએ તો જે એલોપેથીની જે ટ્રીટમેન્ટ લાંબા ગાળે કોવિડ પર અસર કરે છે, આયુર્વેદના નુસ્ખા ખૂબ ઓછા સમયમાં, ફાસ્ટર દેન એલોપેથી, એના ઉપર કોવિડ ઉપર અસર કરે છે. એ તમે મીડિયા દ્વારા જોયું હશે, અનુભવ્યું પણ હશે. ઓકે, એટલે આયુર્વેદ જે છે એ આપણને નેચર સાથે જોડે છે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધ રિયલ સોલ્યુશન ટુ અવર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ. So here the author has discussed the 4 levels of Ayurveda healing and that are disease treatment, first one.
સેકન્ડ વન ઇઝ ડિસીઝ પ્રિવેન્શન, ધ થર્ડ વન ઇઝ લાઈફ એન્હાન્સમેન્ટ એટલે કે વૃદ્ધિ, અને ફોર્થ વન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ધ અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ. તો ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ પહેલા તબક્કાની વાત કરીએ આયુર્વેદ હિલિંગની, તો ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ એટલે રોગની સારવાર. અ હાયર લેવલ ઓફ હિલિંગ aims at preventing disease before they manifest. આપણને કોઈ પણ રોગ થાય, એના સિમ્ટોમ્સ આપણને મેનિફેસ્ટ થાય, દેખાય, ધેન વી ગો ટુ ધ ડૉક્ટર, કન્સલ્ટ ડૉક્ટર એન્ડ ગો ફોર ધ ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, જ્યારે આયુર્વેદ છે એ સિમ્ટોમ્સ જ ન દેખાવા દે અને એ રોગને થવા જ ન દે એ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. બરાબર, સિમ્ટોમ્સ દેખાય પછી આપણે ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરીએ, પછી ટ્રીટમેન્ટ લઈએ, તો એકચ્યુઅલી એ રોગ તો આપણામાં પ્રવેશી ચૂક્યો છે એન્ડ ઇટ સ્ટાર્ટ્સ હાર્મિંગ અવર બોડી. બરાબર, પછી દવા લઈએ, રોગ થાય, સિમ્ટોમ્સ દેખાય ને પછી દવા લઈએ, એના કરતાં બેટર આયુર્વેદ ટ્રીટમેન્ટ એવી છે કે જે આપણને રોગ જ ના થવા દે. ઓકે, એ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ, એ પ્રકારની ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. ઓકે, સો વી મસ્ટ એલિમિનેટ ધ રોંગ ફેક્ટર્સ ઇન અવર ડેલી લાઈફ. આયુર્વેદ એને માટે કહે છે કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી ફિટ યુ હેવ ટુ ઇમ્પ્રૂવ યોર લાઈફસ્ટાઈલ. આપણા રોજિંદા જીવનમાં જે અનુચિત પરિબળો જે આપણા બોડી ઉપર અસર કરે છે એ પરિબળોને આપણે એલિમિનેટ મીન્સ ટુ રિમૂવ, વી શુડ રિમૂવ ધેમ. ઓકે, ધેન ધ સેકન્ડ લેવલ ઓફ આયુર્વેદ હિલિંગ ઇઝ ડિસીઝ પ્રિવેન્શન. મેં તમને કહ્યું તેમ ડિસીઝને થતો રોકે છે. ડિસીઝ થાય પછી એની ટ્રીટમેન્ટ કરવી એના કરતાં બેટર એ ડિસીઝ થાય જ નહીં એ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ આયુર્વેદ આપે છે. ધેન ધ થર્ડ લેવલ ઓફ આયુર્વેદ હિલિંગ ઇઝ લાઈફ એન્હાન્સમેન્ટ થેરાપી. લાઈફ એન્હાન્સમેન્ટ એટલે જીવન વૃદ્ધિ ઉપચારની પદ્ધતિની અહીં વાત કરે છે, વિચ એમ્સ એટ ઇમ્પ્રુવિંગ અવર વાઇટાલિટી. વાઇટાલિટી એટલે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ જીવનશક્તિ. આપણી જીવનશક્તિ વધારવાની અહીં વાત છે. એન્ડ એનેબલ્સ અસ ટુ લીવ લોંગર. આયુર્વેદ ઇન્ક્રીઝિસ ધ વાઇટાલિટી, ઇટ એક્સટેન્ડ્સ ધ લાઈફ સ્પાન. ઓકે, ધેન ધ ફોર્થ લેવલ ઓફ આયુર્વેદ હિલિંગ ઇઝ અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ. જે સભાનતા, જાગૃતિ જે છે એ વિકસાવવાનું કામ પણ આયુર્વેદ કરે છે. ધીસ ઇઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ, ઇટ રિક્વાયર્સ અ સ્પિરિચ્યુઅલ એપ્રોચ. એને માટે આધ્યાત્મિક અભિગમ જરૂરી છે. વી ઓટ ટુ કન્સિડર that what we are using our energy for and why આપણે આ એનર્જી આપણા શરીરની છે તેને માટે યુઝ કરીએ છીએ એનું જ્ઞાન તો આપણને હોવું જ જોઈએ. ધસ ઇટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ એજ ઇન ધ એજિંગ પ્રોસેસ. એટલે ટૂંકમાં આયુર્વેદ હિલિંગના અંતિમ તબક્કામાં સ્પિરિચ્યુઅલ એપ્રોચ એડપ્ટ કરવાની વાત કરે છે કે જેટલું જીવનમાં આધ્યાત્મિક અભિગમ હશે એટલી સાયકોલોજીકલ અને ફિઝિકલ ફિટનેસ ઉપર એની અસર પડશે. આધ્યાત્મિક અભિગમ હશે, સ્પિરિચ્યુઅલ એપ્રોચ હશે તો મન દુરસ્તી અને તંદુરસ્તી બંને જળવાશે. આ વાત આયુર્વેદ હિલિંગના ચોથા તબક્કામાં કહેવામાં આવી છે. ધીસ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ આયુર્વેદ હિલિંગ. આયુર્વેદ હિલિંગનો આ એક અલ્ટિમેટ ધ્યેય છે, which aims at releasing us from all troubles and sufferings. Okay, so in this way, in this read, the writer has narrated 4 levels of Ayurved healing. એની સાથે સાયકોલોજીકલ અને ફિઝિકલ ડિસીઝ કેવી રીતે એકબીજા સાથે ઇન્ટરરિલેટેડ છે that is also mentioned very nicely. Now we will proceed to the true and false. Okay, so let's see. First sentence I am reading. Physical disease occur because of wrong diet or external exposure to pathogens. If you had paid proper attention, તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે આગળ સમરી તમને કઈ એની અંદર મેં મેન્શન કર્યું હતું કે ફિઝિકલ ડિસીઝ મોટે ભાગે અનુચિત આહાર, રોંગ ડાયટ અને એક્સપોઝર ટુ પેથોજિન્સ એટલે શરીરને માટે હાનિકારક એવા ફૂગ, બેક્ટેરિયા, વાયરસ એવા હાનિકારક તત્વો શરીરમાં જવાથી થાય છે. યસ, ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ટ્રુ. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ આઈ એમ રીડિંગ. ફિઝિકલ એન્ડ સાયકોલોજીકલ ડિસીઝ ડોન્ટ અફેક્ટ ઇચ અધર. ફિઝિકલ અને સાયકોલોજીકલ ડિસીઝ એકબીજા ઉપર અસર નથી કરતા. નો, ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રોંગ. ફિઝિકલ એન્ડ સાયકોલોજીકલ ડિસીઝ આર ઇન્ટરરિલેટેડ. દે અફેક્ટ. આપણને શરીરમાં સારું ન હોય બરાબર તો એની અસર આપણા સ્વભાવ ઉપર થાય, ચોક્કસ થાય.
એ જ રીતે કંઈક મનમાં અશાંતિ હોય, કંઈક ટેન્શન હોય તો ઓબ્વિયસલી એની અસર આપણા બોડી ઉપર દેખાય. તો બોથ આર ઇન્ટર રિલેટેડ. થર્ડ સેન્ટેન્સ આઈ એમ રીડિંગ. સાયકોલોજીકલ અનરેસ્ટ ડિસ્ટર્બ્સ ધ ઇમોશન. સાયકોલોજીકલ અસ્વસ્થતા છે એ આપણા ઇમોશનને ડિસ્ટર્બ કરે છે. યસ, ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ટ્રુ. યસ, હિયર વી ગો વિથ ધ ફોર્થ સેન્ટેન્સ. ઇમોશનલ ઇમ્બેલેન્સ ડોન્ટ અફેક્ટ સ્ટ્રેસ ઓર એન્ઝાઇટી. ઇમોશનલ માનસિક અસંતુલન છે તે તણાવ કે ચિંતાને અસર નહીં કરે. ગુજરાતી કરું એટલે તમને તરત ખ્યાલ આવી જશે. ના ના, માનસિક અસંતુલન હોય તે ઓબ્વિયસલી ચિંતા, માનસિક અસંતુલનને કારણે જ સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાઇટી આવે. તો અહીંયા ડોન્ટ ન આવવું જોઈએ. ઓકે, સો ધીસ સેન્ટેન્સ ઇઝ ફોલ્સ. ફિફ્થ સેન્ટેન્સ આઈ એમ રીડિંગ. આયુર્વેદ ટીચીસ હાર્મની વિથ નેચર. હાર્મની એટલે ઐક્ય, યુનિટી, એકતા, અને નેચર એટલે પ્રકૃતિ. આયુર્વેદ આપણને પ્રકૃતિ, કુદરત સાથેની સંવાદિતા શીખવે છે. યસ, ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ટ્રુ. રાઇટ નાઉ આઈ હેવ મેન્શન્ડ while telling you the summary of this read. Okay. Sixth sentence I am reading. Ayurveda can't provide a real solution to our health problems. I am translating so that you can understand. આયુર્વેદ આપણા હેલ્થ રિલેટેડ જે સમસ્યા છે એનું રિયલ સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ નથી કરતું. નો, ધીસ ઇઝ રોંગ. પ્રોવાઈડ કરે છે. આયુર્વેદ પ્રોવાઈડ રિયલ સોલ્યુશન, સાચું વાસ્તવિક સોલ્યુશન આપે છે. સેવન્થ સેન્ટેન્સ આઈ એમ રીડિંગ. મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ ધ પ્રિવેન્શન ઓફ ધ ડિસીઝ. મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ જે છે એ ડિસીઝને પ્રિવેન્ટ કરવા માટેની ટ્રીટમેન્ટ છે. નો, ડિસીઝ થઈ જાય પછીની ટ્રીટમેન્ટ, ધેટ ઇઝ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ. કે આપણને ડિસીઝના સિમ્ટોમ્સ દેખાય, ડિસીઝ થાય પછી આપણે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ લઈએ છીએ ને. ડિસીઝ અટકાવવા માટે નહીં. ડિસીઝ થઈ ગયો, ઇટ સ્ટાર્ટ્સ હાર્મિંગ અવર બોડી એન્ડ ધેન વી ગો ફોર ધ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, અહીંયા પ્રિવેન્શન ન આવવું જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ ફોલ્સ. એઇથ સેન્ટેન્સ. આયુર્વેદ એમ્સ એટ પ્રિવેન્શન ઓફ ડિસીઝ. આયુર્વેદ એ ડિસીઝના અટકાયત માટેનો એઇમ ધરાવે છે. યસ, આયુર્વેદ જે છે આપણને સિમ્ટોમ્સ દેખાય જ નહીં, ડિસીઝ જ ન થાય એ અટકાવવા માટેના કામ કરે છે. તો ધીસ સેન્ટેન્સ ઇઝ ટ્રુ. આયુર્વેદ એમ્સ એટ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ ડિસીઝ. નહીં, આયુર્વેદ ડિસીઝની ટ્રીટમેન્ટ નથી આપતું, પણ એનાથી એક સ્ટેપ આગળ, વધારે બેટર સ્ટેપ ડિસીઝના પ્રિવેન્શન માટે કામ કરે છે. 10th sentence I am reading. The ultimate goal of Ayurveda aims at releasing us from all sorrows and suffering. આયુર્વેદનો અંતિમ ધ્યેય આપણને બધા સોરો અને સફરિંગ જે છે એનાથી મુક્ત કરવાનો છે. રિલીઝ એટલે મુક્ત કરવાનો છે. યસ, આયુર્વેદ રિલીઝીસ અસ ફ્રોમ સોરોઝ એન્ડ સફરિંગ. આયુર્વેદ પ્રોવાઇડ્સ અસ રિયલ સોલ્યુશન. ઓકે, નાઉ in the rest of the sentences are from read 2. Okay, બાકીના sentences read 2 ના છે. Okay, now let's discuss about the read 2 of 4th unit which is entitled as Yoga for Health. Here in this read the information about yoga, the benefits of yoga and the entire process of how to practice Surya Namaskar is narrated very vividly, in a very simple manner. Here the author says that yoga is one of the ancient science of India. આજે તો આપણે જોયું છે બરાબર કે આ કોરોનામાં અને બીજા પણ ઘણા બધા ક્રોનિક ડિસીઝમાં જે એલોપેથી કામ ન કરે બરાબર, that cure is done by yoga. Even the entire world is taking benefit of yoga. આખું વિશ્વ આજે યોગના ફાયદા લઈ રહ્યું છે. આ યોગનું મૂળ જે છે એ આપણા ભારતમાં છે. એ આપણા ભારતના ઋષિમુનિઓની દેન છે. ઓકે, તો ભારતનું જેનું મૂળ ભારતમાં છે, જેનું આખું વિશ્વ આજે જેનો ફાયદો લઈ રહ્યું છે, ઘણા બધા ક્રોનિક ડિસીઝ ઉપર જે કામ આવે છે એવા યોગ વિશેની આપણે માહિતી આ લેસનમાં આપણને આપવામાં આવી છે. That yoga has the capacity to bring about fundamental transformation in human being. યોગને કારણે શારીરિક તો આપણને ફાયદા થાય જ છે, પણ સાયકોલોજીકલ ફાયદા પણ થાય છે. મન શાંત રહે છે, ઉદ્વેગ અને જે વ્યથિત માઇન્ડ હોય છે બરાબર, એમાં આપણને મેન્ટલ પીસ મળે છે, જેને બ્લીઝ, વી કેન એન્જોય બ્લીઝ બિકોઝ ઓફ યોગ.
અને હમણાં તો તમે જોયું હશે કે ઘણું બધું આપણો દેશ આપણી જે જનરેશન છે એ યોગ તરફ ઘણી બધી વળી છે. ઘણા બધા યોગ ક્લાસીસ શરૂ થયા છે. ઓકે, દવા લેવી એના કરતાં યોગ કરવો અને ડિસીઝને ભગાડવો એ ઘણું સારું છે. એટલે જ કહેવાયું છે ને, યોગ ભગાડે રોગ. એવા ઘણા બધા સૂત્રો આપણને મળ્યા છે. Okay, so benefits of yoga is narrated here in the first paragraph that yoga gives benefit to almost all organs excuse me, all organs of our body. It oxygenates the blood and helps to strengthen the heart. It is good for digestive system, for nervous system, supports the respiratory system. આપણા શરીરની જે બધી સિસ્ટમ છે બરાબર, ખાસ તો રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં તમે આ મીડિયા દ્વારા તમે જોયું સાંભળ્યું હશે કે આ COVID-19 ડિસીઝમાં યોગ દ્વારા રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવાની વાતો થાય છે બરાબર. દેન યોગમાં આવે છે સૂર્ય નમસ્કાર. તો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, યુ આર વેરી લકી દેટ આપણે એ તો આ વર્ષે આ કોરોના વાયરસને કારણે આપણે સેટરડે પ્રેયર એસેમ્બલી થતી નથી. બાકી ઓન એવરી સેટરડે વી પ્રેક્ટાઇઝ સૂર્ય નમસ્કાર, વી પ્રેક્ટાઇઝ યોગ ઇન અવર પ્રેયર એસેમ્બલી. So the students of our school are very fortunate because they get the benefits of yoga in the school. Okay, સૂર્ય નમસ્કારથી યુ આર વેરી મચ ફેમિલિયર. ઓકે, તમને પીટીમાં તમને કરાવે પણ છે that સૂર્ય નમસ્કાર is also one of the ancient forms of yoga and it is the combination of 12 different postures. 12 પ્રકારના જુદા જુદા આસન એની અંદર આવે છે, 12 પ્રકારની જુદી જુદી અંગ સ્થિતિ આવે છે. આ આખા જે તમારું રીડ છે એની અંદર all the 12 steps of સૂર્ય નમસ્કાર are explained very vividly with the picture. Okay, now you know practically how to do Surya Namaskar. That's why I am not repeating all the 12 steps of Surya Namaskar. Okay, how to do each step and the benefit of each step is narrated here. Okay, that you know practically. That's why I am not repeating. Okay, so without wasting time, let's start with the true and false statement of this read. Okay, dear students, 11th sentence, it is not seen properly on the screen. I am speaking, you can write down in your note. 11th sentence I am reading. Yoga is one of the latest science of India. Indiaનું latest આધુનિક સાયન્સ છે? નો, અત્યારે જ મેં કહ્યું કે યોગ ઇઝ વન ઓફ ધ એન્શિયન્ટ સાયન્સીસ ઓફ ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયાનું સૌથી પ્રાચીન વિજ્ઞાન છે. ઓકે, જૂની ઋષિમુનિઓની પરંપરાથી યોગનું ચલણ આપણા દેશમાં છે. એ તો આપણને હમણાં એના ફાયદા ખબર પડ્યા, બાકી યોગ તો આપણે ત્યાં પહેલેથી જ છે. ઓકે, 12th sentence I am reading. Yoga is the time-tested technique for physical, mental and spiritual development. યોગ એ સમયની એરણ પર સાચી કારગત નીવડેલી શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ કરતી એક ટેકનિક છે. એબ્સોલ્યુટલી ટ્રુ. Okay, 13th sentence I am reading. Yoga is an isolated exercise to develop physical power. શારીરિક શક્તિનો વિકાસ કરવા માટેની એક આઇસોલેટેડ એક્સરસાઇઝ છે? નો, ઇટ ઇઝ હોલિસ્ટિક એક્સરસાઇઝ. હોલિસ્ટિક એટલે સર્વગ્રાહી. હિયર there should be instead of isolated નહીં આવવું જોઈએ, પણ it is holistic exercise. Okay, yes. Again, 14th sentence you can see on the screen. Yoga is holistic exercise that provide mental and physical as well as spiritual benefits. યોગ એવા પ્રકારની સર્વગ્રાહી એક્સરસાઇઝ છે, કસરત છે, વ્યાયામ છે કે જે શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક લાભ આપે છે. યસ, ડેફિનેટલી ટ્રુ. Okay, here we go with the 15th sentence. Surya Namaskar is an ancient form of yoga. Definitely. યોગનું જ એક પ્રાચીન સ્વરૂપ છે સૂર્ય નમસ્કાર એ. 16th sentence. Each one of us is different in many ways, both physically and mentally. Again, this sentence is taken from the read 1 of the 4th unit. In the beginning, in the very beginning, I had mentioned કે આપણામાંના દરેક એકબીજાથી શારીરિક અને માનસિક રીતે ઘણી બધી બાબતોમાં જુદા પડે છે. યસ, this is the magic of God.
કુદરતનો કરિશ્મા જ કહેવાય ને કે આખી દુનિયામાં આપણા જેવો ફેસ ધરાવતું, આપણા જેવો નેચરમાં કદાચ સિમિલારિટી હોઈ શકે. ઇવન જે ટ્વિન્સ હોય તેમાં ફિંગરપ્રિન્ટ પણ અલગ હોય છે. આ કેવી કુદરતની કમાલ કે આખી દુનિયામાં કેટલા બધી માનવજાતની વસ્તી હશે અને એમાંના દરેકનું ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર અલગ. ઓકે, યસ, ધીસ ઇઝ ધ મિરેકલ ઓફ ગોડ. 17. Physical disease occur mainly owing to internal factors. ફિઝિકલ ડિસીઝ એટલે કે શારીરિક રોગ આંતરિક પરિબળોને કારણે થાય છે. જો તમે બરાબર ધ્યાન આપ્યું હોય, આગળના રીડનું છે એ જે એની સમરી હમણાં જ મેં તમને કહી. ફિઝિકલ રોગ છે એ મોટે ભાગે એક્સટર્નલ ફેક્ટર કે ભાઈ રોંગ ડાયટ ઓર ધ એક્સપોઝર ટુ પેથોજિન્સ એને કારણે થાય છે. સો હિયર ધેર શુડ બી નોટ ઇન્ટરનલ બટ ધેર શુડ બી એક્સટર્નલ. સાચા જવાબ પણ તમને સાથે કહેતી જાઉં છું સો દેટ યુ કેન નો ધ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. 18th sentence I am reading. We ought to develop the habit of positive thinking. Yes, definitely. આપણે પોઝિટિવ થિંકિંગની હેબિટ ડેવલપ કરવી જ જોઈએ because it affects our mind. This is true. 19th sentence. A physical disease disturbs the emotions and weakens the senses. શારીરિક રોગ છે તે આપણા ઇમોશન, આપણી ભાવનાઓને, લાગણીઓને અશાંત કરે છે અને આપણી ઇન્દ્રિયોને નબળી પાડે છે. યસ, ધીસ ઇઝ ટ્રુ. 20th sentence. Our very way of life breeds unhappiness. This line also I had mentioned while telling you the summary. આપણી જે લાઈફસ્ટાઈલ છે, જે જીવનચર્યા છે, જે જીવનશૈલી છે એ જ અનહેપીનેસ એટલે અશાંતિને બ્રીડ્સ એટલે ઉછેરે છે. આપણી વી આર ઓલવેઝ રનિંગ આફ્ટર અવર એન્ડલેસ ડિઝાયર્સ. એક આપણે હંમેશા આજની ભાગદોડ ભરી જિંદગીમાં આપણે હંમેશા વી ઓલવેઝ ક્રેવ ફોર મોર એન્ડ મોર એન્ડ મોર થિંગ્સ. વી આર નેવર એટ ઇઝ, વી આર નેવર એટ રેસ્ટ, ફિઝિકલી એન્ડ મેન્ટલી બોથ. એટલે આપણી જે આ જીવનચર્યા છે એ જ અનહેપીનેસને ઉછેરે છે. આપણને ક્યાંય શાંતિ નથી, સંતોષ, કન્ટેન્ટમેન્ટ નથી. સો let's start with the 21st sentence. Believe in a real world dominated by urban landscape and mass media. શહેરીકરણ અને સમૂહ માધ્યમના સાધનોથી પ્રભાવિત થયેલી વાસ્તવિક દુનિયામાં આપણે જીવીએ છીએ. નો, નોટ ઇન રિયલ વર્લ્ડ. આ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ રીડમાંથી છે. અત્યારે ફર્સ્ટ રીડની જે મેં ચર્ચા કરી, 4th યુનિટ ફર્સ્ટ રીડની માઇન્ડ, બોડી એન્ડ મેડિસિન, તેમાંથી છે. રિયલ નહીં, વી લીવ ઇન એન આર્ટિફિશિયલ વર્લ્ડ. આપણે બધા કૃત્રિમ જગતમાં જીવીએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ સેન્ટેન્સ ઇઝ ફોલ્સ, નોટ રિયલ, આર્ટિફિશિયલ. Disease treatment is a response to a condition that has already occurred. Okay, ડિસીઝની ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે સારવાર કરવી. ડિસીઝ એટલે રોગ, રોગની સારવાર કરવી એ એક ઇટ્સ અ રિસ્પોન્સ ટુ અ કન્ડિશન દેટ હેઝ ઓલરેડી અકર્ડ. અકર્ડ એટલે બનવું. રોગ ઓલરેડી થઈ ચૂક્યો છે, બરાબર, એ પરિસ્થિતિનું રિસ્પોન્સ છે. યસ, ટ્રીટમેન્ટ આપણે ક્યારે કરીએ? ઓલરેડી રોગ થઈ ગયો છે અને પછી એના રિસ્પોન્સ સ્વરૂપે આપણે ટ્રીટમેન્ટ લઈએ છીએ. સો ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ અ રિસ્પોન્સ ટુ ધ ડિસીઝ. ઓકે, 23rd sentence I am reading. Health is not a matter of continual adjustment. No, absolutely wrong. Health is a matter of continual adjustment. There should not be no. No નહીં આવવું જોઈએ. હેલ્થ એ સતત અનુકૂલન સાધતા રહેવાની બાબત છે. જેટલું તમે અનુકૂલન સાધો એટલું શારીરિક અને માનસિક રીતે તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે અનુકૂળ રહેશે. ઓકે, એકચ્યુઅલી લાઈફ ઇઝ અ મેટર ઓફ કન્ટિન્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ, વી કેન સે. બરાબર, એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ ધ કી ઓફ હેપીનેસ. બરાબર, એન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ ધ કી ઓફ ગુડ હેલ્થ. ઓકે, યસ. 24th sentence I am reading. Life enhancement therapy aims at improving our vitality and enabling us to live longer. Life enhancement એટલે જીવન વૃદ્ધિની જે ઉપચાર છે એ વાઇટાલિટી એટલે જીવન શક્તિ, ઇમ્પ્રૂવ એટલે સુધારવું. બરાબર, આપણું જીવન શક્તિ સુધારીને આપણને લાંબો જીવવા માટે નો એમ ધરાવે છે. યસ, લાઈફ એન્હાન્સમેન્ટ થેરાપી વિચ ઇઝ ધ થર્ડ લેવલ ઓફ આયુર્વેદ હિલિંગ એમ્સ એટ ઇમ્પ્રુવિંગ અવર વાઇટાલિટી. આયુર્વેદ આપણી જીવન શક્તિને વધારે છે, એને કારણે ઇટ એક્સટેન્ડ્સ અવર લાઈફ સ્પાન. ઓકે, 25th sentence I am reading. True awareness is the ultimate care for all psychological disorder.
ટ્રુ અવેરનેસ, સાચી સભાનતા. અવેરનેસ એટલે સભાનતા. સાચી સભાનતા એ કોઈ બધા જ પ્રકારના માનસિક ડિસઓર્ડર એટલે માનસિક અવ્યવસ્થા બરાબર, તેને માટેનો અંતિમ ઈલાજ છે યસ. કોઈ પણ સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર માટેનો ઈલાજ એટલે ટ્રુ અવેરનેસ. સાચી સભાનતા હશે, સાચી સમજણ હશે તો કોઈ સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ રહેશે જ નહીં. So true awareness is the cure, is the care, ultimate care. Ultimate cure અહીંયા કેરની જગ્યાએ ક્યોર આવવું જોઈએ. For all psychological disorder or psychological unrest. આપણે સેન્ટેન્સનું ગુજરાતી કરીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ સેન્ટેન્સ ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે. So dear students, that's all with the true and false of this unit. I hope you have understood. And again, I keep on telling you that dear students, write all these things in your note and stay at home, stay safe. With this, we are summing up this video. In the next video lecture, we shall discuss about true and false of 5th unit. Till then, goodbye. Thank you.